हेलो फ्रेंड्स मु समस्त को स्वागत जनाऊँगी आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल टीचर 247 ओडिशा को। तो आपण मैंने जानी आग को आपण मानकर जेहेतु हाईस्कल टीचर आसवाक जाऊँगी एसएसबी टीजीटी आसवाक जाऊँगी ता पूर्वर आपणकर ओस्टेट एग्जाम हेबो डेट बाहरी सारे आपणकर 30 सेप्टेम्बर रे आपणकर एग्जाम अच्छी। तो सही ताको आखि आगे रखी आपण मानक एबे ओस्टेट सीरीज आमे आनीचु। तो आज आम पढ़ा साधारण अशुद्धि है। तो साधारण अशुद्धि तुम मानक एमसीक्यू टेस्ट यहाँ टोटाल 25टा क्वेश्चन अच्छी जोटा कि पूर्वर एग्जाम हरिकार सब आसी एग्जाम गुड़िकर सब आमतीक ओएवीएस है ओटीटी ओस्टेट एसएसबी टीजीटी आरएचटी आईएच माने आईएटी सीएचटी सबू एग्जाम गुड़िकर जोटा आसी से गुड़ाक क्वेश्चन ही आज आम आलोचना करवा। तो किसी नुआ भी अच्छी तुम भावुथ खाली माने एग्जाम क्वेश्चन सार आनी ना किसी नुआ अच्छी। तो समस्ते देखु कौन अच्छी कौन नहीं क्वेश्चन तापर आपण मैंने जानीपारे। तो फास्ट ऑफ ऑल जो मैंने भी एसएसबी टीजीटी है मुझे जो मैंने भी एसएसबी टीजीटी है एसएसबी टीजीटी आरएचटी ओएसएसटीटी ओटीटी जूनियर टीचर जहाँ को आम एसिस्टेंट टीचर बोलिकी कहूचे है ओपीएससी ओपीएससी रोटा कही मु ओपीएससी पीजीटी जो आउ एसएसबी पीजीटी है एसएसबी पीजीटी रो ओडिया ऑनर्स जो छुआ मैंने अच्छा आम पाखे वीडियो अपलोड हेबो आम पाखे वीडियो अच्छी मु अपलोड करी करना माने करनी एपर्यंत कहीं आगे जेहेतु ओस्टेट एग्जामटा अच्छी आम पाखे मात्र 1.5 मास समय है माने पाखापाखि 2 मास कहवा तापर आप ऑनलाइन प्रोसेस काम हम जेहेतु ऑनलाइन है आगे ऑनलाइन हबार अच्छी कौन परिवर्तन हम कौन नहीं बहुत गुड़ा जिनस चेंज हबार अच्छी। तो फास्ट आम जेहेतु सिलेबसटा आपण मैंने समस्ते जानी जे आरएचटी रो सिलेबस जहाँ ओस्टेट रो सिलेबस ताहा एसएसबी टीजीटी रो सिलेबस ताहा है। तो सही हिसाब रे आमे तार कौन करवा ना जिते पारुथबा एमसीक्यू हरिका सबू प्रैक्टिस करुथबा खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया ता सहित मु थ्योरी क्लास तुमर मझिरे मझिरे करी है। तो वीडियो कंटिन्यू देख आज कौन रही क्लास रे मु समस्त को जनईबी है केमिति क्वेश्चन अच्छी तुम मैंने देखले जानीपर और कमेंट सेक्शन में जाकि निश्चित भाव में कमेंट करेंगे जे वीडियोटी तुमको केमिति लगिला। तो चलतु स्टार्ट करवा आमर फास्ट क्वेश्चन। तो आम सामने प्रथम क्वेश्चन समस्ते देखिपु स्क्रीन रे अच्छी साधारण अशुद्धि। तो शुद्ध बनान क्योंटी फास्ट क्वेश्चन तुम कौन अच्छी ना स्वाधीनता। तो यही 4टी ऑप्शन तुम देखा जाउची ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है ए बी सी डी ये भितर तुमको कौन कहबार अच्छी ना कौटा ठीक सेटा तुमको कहबार अच्छी। तो फास्ट स्वाधीनता ठीक ना सेकेंड स्वाधीनता ठीक ना माने थर्ड जोटा कि अच्छी स्वाधीनता डी अच्छी स्वाधीनता। तो ये भितर कौटा ठीक हम केमिति हम स्वाधीनता एमिति हम ना तुमर स्वाधीनता तो आम समस्ते जानीचे है स्वाटा आम समस्ते जानीचे खाली रहा तुम कौन ना ध आ धरे कौ माने मात्रा लगे सेटा हूँ बेसी इंपोर्टाट समस्ते जानी था है। तो कौटा हम कहल कौटा हम जे समस्ते हाँ ऑप्शन नंबर केते हम ना कौटा अरे ठीक कह रे समस्ते कह कौटा ऑप्शन नंबर ए। तो समस्ते जानले आमे जे कौटा हम ऑप्शन नंबर ए हो तार सठिक आंसर है। तो आम केमिति लिखुचे स्वाधीनता जो स्वाधीनता दिवस आम लिखुचे केमिति लिखुचे एमिति लिखुचे स्वाधीनता दिवस हाँ कि नहीं जान लो समस्ते हाँ बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कौन अच्छी ना मुझे देखा तुमको रुह नेक्स्ट क्वेश्चन आमर अच्छी पृथ्वी तुमको लिखबार अच्छी। तो पृथ्वी कौटा हम प्रथम पृथ्वी हम ना द्वितीय पृथ्वी हम ना तृतीय पृथ्वी हम ना डी रे तुम अच्छी पृथ्वी पृथ्वी ना पृथ्वी। तो तुम कौटा हम
କୁହ କୋଉଟା ହବ କହିଲ ସମସ୍ତେ କୁହ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ଏ ହେବ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମଟା ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେବ ନା ତୃତୀୟଟା ହେବ ତ ଆମେ କେମିତି ପୃଥିବୀ ଲେଖୁଛେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଠି ତୁମର ତୀରଟି ମାନେ କେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମର କ'ଣ ଲାଗିଛି ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ପୃଥିବୀ ହର୍ଷ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘ ହେବ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ତାର କ'ଣ ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ତ ପୃଥିବୀ ହେଇଯିବ ତାର କ'ଣ ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ ଦେଖ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ଡିରେ ପୃ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ମାନେ ବିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବରେ ହର୍ଷ ହିଁ ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁମର ଡିରେ ଦେଇଛି ବ ଜାଗାରେ ସେ ଭ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଟା ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ସି ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୃ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ରୁଫଳା ଜାଗାରେ ସେ ହର୍ଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ହେଲା ତୁମେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ କେଉଁଟା ଏଥିରୁ ଠିକ୍ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସେଇଟା ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହ ଆମେ ଯଦି ଲେଖୁଛେ ଆ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ହଁ କେଉଁ ସ ହେବ ସେଇଟା ତ ହର୍ଷ ମାନେ ତାଲବ୍ୟ ସ ହେବ ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେବ ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ କେଉଁଟା ହେବ ତୁମକୁ ସେଇଟା କହିବାର ଅଛି ହେଲା ତ କେଉଁଟା ହେବ ନା ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଜାଣିଥାଅ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ସ ହେବ ନା ତାଳବ୍ୟ ସ ହିଁ ହେବ ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ରେପ୍ଟା ରହିବ ସେଇଟା ବୋର ମାନେ ଅକ୍ଷରରେ ହିଁ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଭିଜ୍ଞତା କେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ନା ବି ହେବ ନା ସି ହେବ ନା ଡି ହେବ ଏଇଟା ତ ତୁମର ସହଜିଆ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା ଏଇଟା ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବନି ହେଲା ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବନି ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ତ 5 ନମ୍ବରରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ହୁଏ ନା ଜାଣିଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ହେବ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ ନା ତୃତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ ନା ଚତୁର୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ ତ ତୁମର ଡି ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜ ଦେଇଛି ୟ କରିବା ଜାଗାରେ ଜ ତ ଏଇଟା ହେବନି ଭୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ କି ନା ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ କି ନା ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ତ ହଳ ଆଉ ଲ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଲ ଦେଇଛି ଦେଖ ଲୟ ଦେଇଛି ଲୟ ହେବନି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ପରୀକ୍ଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କେଉଁଟି ତ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାକର ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ଅକ୍ରୁର ଅଛି ଅନୁଦିତ ଅଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଲା ତ ତୁମକୁ ମୁଁ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେବି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଇତସ୍ତତ ଇପ୍ସିତ ଉଚିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ OTT ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପଡ଼େ ହେଲା ତ କିଛି ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି ତ ପରୀକ୍ଷାର ଏବେ ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି ତ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ହେରିକା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥରେ ଦେଖ ତୁମର ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଲାଗିଛି ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଥରେ ଲାଗିଛି ତୁମର ହର୍ଷଇ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଅପସନ୍ରୁ ବାହାରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଏଠୁ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଟା ହେବ
କେଉଁଟା ହେବ କୁହ? ବଢ଼ିଆ, ଭଲ କହୁଛ, କୁହ କୁହ। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଯୋଗ ଇକ୍ଷା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରୁଛେ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ହେଲା। ତୁମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି ଜାଣିଛ ହେଲା, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ କେବଳ ନୁହଁ, ତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ତୁମର ସମାସ ହେଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତୁମର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତୁମର ଏବେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ଯେଉଁ ତୁମର 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତୁମର ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ତ ଜମାରୁ ଠିକ୍ ଜମା ପଡ଼ୁନି ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୁମର? ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହିଁ ତୁମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ବା ଘରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ଆମ ଉପରକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେତେ ସମୟରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ଭାବରେ ନେବା ବା କେଉଁଟା ଏଇଥିରୁ ଠିକ୍, ନା ପ୍ରଥମ ଠିକ୍, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଠିକ୍, ନା ତୃତୀୟ ଠିକ୍, ନା ତୁମର ଚତୁର୍ଥଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ହେବନି। ରହିଲା ଦା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ତୋ ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ତୋ ହେବ। ତ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ତୋ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ବାକି ରହିଲା ତୁମର 2ଟା ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ବି ତୁମେ ଆନ୍ସାର୍ କାଢ଼ିପାରିବ, ଜାଣିଥାଅ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାଅ କେଉଁଟା ହେବ ନା ହର୍ଷଇ। ଦୀର୍ଘଇ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ହର୍ଷଇ ହେଲା ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଏଟା ହିଁ ତୁମର ରହିଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେବ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଅଛି। ଦେଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଦେଇଛି 4ଟି ଅପସନ୍। ତ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରୁ ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତ ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେଲା ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ କ'ଣ ହେବ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ବି ହେବ, ସି ହେବ ନା ଡି ହେବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସାର୍? କେଉଁଟା ହେବ କୁହ? ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନା କୋଉ ସ? ତାଳବ୍ୟ ସ। ତାଳବ୍ୟ ସ ତ ଦେଇନି ତୁମର। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ? ତ କୋଉ ସ ହେବ? ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେବେ ବି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ। 2ଟା ଅପସନ୍ କଟିଲା, ଜାଣିଲ। ଏବେ ରହିଲା ତୁମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ହେବ ନା ତୁମର ପ୍ରଥମ ତ ହେବ। ଏଇ ତ ହେବ ନା ତୁମର ପ୍ରଥମ ତ ହେବ? ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ କେଉଁଠିରେ ଅଛି ନା ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଅପସନ୍ ଏ ହେରିକା ସବୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେଉଛି ସାର୍ କହୁଥିବ। ତ ସେମିତି ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖ ଆସିବ ଦେଖ। ତ 11 ନମ୍ବରରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା। ତୁମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇଟା ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି ଆଉ ହେଲା। କେଉଁଟା ହେବ କୁହ? କୁହ। ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ବି ହେବ ନା ସି ଡି? ସି ଡି ତ ଟୋଟାଲି ହେବନି। ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ବିରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା
ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସବୁବେଳେ ତାଳବ୍ୟ ସ ହିଁ ହେବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏକା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକର କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ସମସ୍ତେ କୁହ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ 4ଟି ଅପସନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କୁହ ଯେ ଆବଶ୍ୟକର କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥର ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ମୁଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଇଜି ହେଉଥିବ ମେ ବି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ସେମାନେ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ମେ ବି ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅପଲୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିର ହେବ, ତୁମେ କେବେ ଭାବିନଥିବ ଯେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ଆଣିବେ ବୋଲିକି ହେଲା। ତ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କେଉଁଠି? ଦେଖ 14 ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତୁମକୁ ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେରିକାରେ ଆସେ ସବୁ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର? ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଗୀୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅବର୍ଗୀୟ ଅଛି ହେଲା। ତ କେଉଁଟା ହେବ? ବର୍ଗୀୟ ହୁଏ ନା ଅବର୍ଗୀୟ ହୁଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ? ତୁମେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତ ହେବନି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ତ ହେବନି। ତ ରହିଲା ତୁମର କେତୋଟି ଅପସନ୍? 2ଟା ଅପସନ୍। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତୁମେ ମୋତେ କୁହ। କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟା ହେବ କୁହ? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ 2ଟା ଅପସନ୍ ରହିଲା, ତୁମର ପ୍ରତି ତ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପ୍ରତି ହେଲା। ତାପରେ ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଯୋଗୀ ତୁମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହର୍ଷଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଇ ଗ ହେବ ନା ହର୍ଷଇ ଗ ହେବ? ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ତୁମର? ନା ହର୍ଷଇ। ଯେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା ଯୋଗୀ ହେଲା। ତ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଇଯିବ ତୁମର କ'ଣ? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ନା ତୃତୀୟ ହେବ ନା ଚତୁର୍ଥ ହେବ? ଏଇଟା ସବୁ ଇଜି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଯିବ ତୁମର କ'ଣ? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କୃଷକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତୁମର ଅଛି ଏରେ କୃଷକ। ତ ଏଇଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେବନି। ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୃଷକ ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ତୁମେ ତାର ଲେଖନ୍ତ ହେଲା। ମର୍ମନ୍ତୁଦ, ତାର ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ତାର ତୁମକୁ ସଠିକ୍ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଲେଖ। ମୁଁ ଆଉ 2-3ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁଟା ହେବ ଏ ଭିତରୁ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରଥମ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ, ତୃତୀୟ ହେବ ନା ଚତୁର୍ଥ ହେବ? ତ ପ୍ରଥମ ହେବନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବନି, ତୃତୀୟ ହେବନି, ହେବ କେଉଁଟା ତୁମର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସଂସ୍କୃତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ କେଉଁଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହ? କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍ କୁହ? ହଁ କହିଲ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ, ସି ହେବ, ବି ହେବ ନା ଏ ହେବ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହେବନି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି, ଅଣ ଦେଇନି।
ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବନି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପରେ ଲେଖିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସହଯୋଗ, ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ସଠିକ୍ ସହଯୋଗ କେଉଁଟା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ସହଯୋଗ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ଉପଲବ୍ଧି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉପଲବ୍ଧି ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି। ତ ଉପଲବ୍ଧି କେଉଁଟା ହେବ, ଡି ହେବ, ସି ହେବ ନା ବି ହେବ ନା ଏ ହେବ। ତ ଏ ହେଇଯିବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତା'ର ଯେଉଁଟା ଲେଖିବ, ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତା'ର ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା ଲେଖିକି କେଉଁଠି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ କୃତିତ୍ୱ, ସମସ୍ତେ ଲେଖ, ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖୁଛି କୃତିତ୍ୱ, ତ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା ତୁମେ କେଉଁଠି ଲେଖିବ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖାଅ। ଅନୁଭବ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଅନୁଭବ କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଅନୁଭବ। ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୁମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠୁ ଇଜି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଏଇଟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ କ'ଣ ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁବେଳେ ତାଳବ୍ୟସ ହୁଏ, ଯଦି ତାଳବ୍ୟସ ହେଲା ସେଇଟା କଟିଯିବ, ଦ ହେବନି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତା'ର କ'ଣ ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେବନି। ବିକାଶ, ବିକାଶ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍। ଶୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ନା ପରିବେଶ। ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ହେବ, ଡି ହେବ, ସି ହେବ, ବି ହେବ ନା ଏ ହେବ। ତ ପରିବେଶରେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ପରିବେଶ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ, ପରି ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଜାଣିଛେ, ପରି ମାନେ ସେ ପାପା କି ପରି ମୁଁ କଥା କହୁନି ହେଲା, ତୁମେ ସେପଟେ ସବୁ ବୁଝିବନି, ଆମେ ଏବେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି। ତ ପରିବେଶରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁବେଳେ ତାଲବ୍ୟ ସ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ସେ ତୁମର ଦନ୍ତେଶ ହେବନି କି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କଟିଲା। ତ ଏବେ ରହିଲା ତୁମର କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି ଯେ ପରିବେଶର ସଠିକ୍ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟି। ତ ପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛେ ଦୀର୍ଘ ଲେଖୁ ନା ହର୍ଷଇ ଲେଖୁ, ତ କେଉଁଟା ଲେଖୁ, ଆମେ ହର୍ଷଇ ଲେଖୁ। ତ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର୍ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ, ବାଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଉଛି କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼, ତା'ର ତୁମେ ଲେଖିବ କେଉଁଠି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲେଖ ଗଣେଶ, ଗଣେଶର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଆନୁକୂଲ୍ୟ, ଆନୁକୂଲ୍ୟ, ତା'ର ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଆଶିଷ, ଆଶିଷର ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କ'ଣ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସାର୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଉଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ, ଓଟେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଓଟେଟ୍ ତ ଏବେ ଆଉ ଆସିବନି ବୋଧେ ମେ ବି, କିନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ କହୁଛେ, RHT ଆସିବ, SSB TGT ଆସିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପଢ଼ାଯିବ, କୌଣସି ତୁମକୁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ତୁମେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଥରେ ଦେଖ ଆଟଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତିକା ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିର ଲିଙ୍କଟିକୁ ସେୟାର କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ତୁମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତୁମେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇବ, କେମିତି ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ।
ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ତତ୍ପରତା ଅଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଆଣିବେ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ 8ଟାରୁ 9ଟା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ସିରିଜଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଭୁଲନ୍ତି ହେଲା। ରଖୁଛି।